انگلی پکڑنی تھی، بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا، وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر جب 4 سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں، اور جب اقتدار سے باہر آئے، کرسی گئی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسڈ ہے۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے، اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے، نہ ذاتی کوئی اناد ہے۔ ایشوز پہ بیسڈ بات ہوتی ہے، وہ اب بھی ہوگی۔ مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی، پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے، لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، جس کو قوم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا۔ جی چودھری سلیم صاحب جی میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا، اور آپ کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا، تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہرا تھا، اور اس ٹائم عمران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا، تو آپ آواز اٹھاتی تھی، لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ، میڈیا چینلز پہ، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں، میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں۔ مجھے جو قلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے، اور میں فری سپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں، لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلیشن ہے، اور کچھ چینلز جن میں ARY سر فہرست ہے، اگر وہ جھوٹ کو، پروپیگنڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی، اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں، اگر وہ صحافت کے غاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے، ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے، اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے۔ باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی۔ فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتی ہوں، اور جو آپ کے پرنسپلڈ صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا، اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ امین عباسی صاحب جی امین عباسی صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ السلام علیکم میڈم۔ پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پوری قوم پریشان ہے، اور رات کو پشاور KP گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیسے نہیں دیے کہ وہ وہاں پر جو ہے تمام انتظامات یا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کر سکیں۔ لوگ دہشت گردی میں مر رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس پہ آپ بتائیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، جو واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ بہت قیمتی جانیں ہم نے اس میں گنوائی ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ جو میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ KPK میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی ہے، 10 سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے وہ ایک جو کرائے کی بلڈنگ ہے اس میں ہے۔ سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر، یا پولیس ہے، وہ آلموسٹ نہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پیرافنیلیا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے، 10 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے، تو یہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حکومت کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور پھر جس طرح سے آپ نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے، اپنی سرحدیں کھولی، ان کو اپنا دوست قرار دیا،
اور جن کو آپ اپنے ہاتھ آنکھیں یا کان کہتے تھے ان کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا. اگر وہ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوتے تو وہاں پر آج یہ حالت نہ ہوتی. تو یہ جو کمزوری ہے اس کو ماننا پڑے گا. یہ لیپس تھا, یہ بہت بڑی ایک آئی تھنک ایک بہت بڑی کمزوری کے طور پہ سامنے آئی ہے یہ چیز, جس کے نتیجے میں ہمیں آج جو ملک امن کا گہوارہ بن گیا تھا, ہم واپس جو ہے وہ یہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں, جو ابھی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھے. ممتاز نیازی صاحب جی, ایکسپریس. میڈم یہ بتائیے کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں ہے اور سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں, لیکن سیاستدان, بیوروکریٹس, ججز, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی اور بڑے اعلیٰ افسران جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے مشکل فیصلے نہیں لیے جا رہے. سارے مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان کی مراد کب واپس ہوں گی؟ نہیں, میں تو بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہیے وہ ہم سب کو, جتنے بھی آپ نے جن کا بھی نام لیا, جن طبقات کا نام لیا, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو ان کو رضا کرانہ طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہلے پہل کرنی چاہیے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے ان کو بھی اس کو پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہیے. محمود ظہیر صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا, ایک تو کہ آپ دوسرا گھر کہا جاتا ہے بہاولپور, یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے, کل بھی شیرنی کے نعرے لگے, آپ خوش تو بہت ہوئی ہوں گی. ایک تو ہم ویلکم کرتے ہیں بہاولپور میں آپ کو. دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اکنامکلی, جی میں سوال کر رہا ہوں, دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کل اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگ اکنامک ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. آپ لوگ ڈر رہے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے, ہم عوام میں موجود ہیں. 4 سال لوگوں کو پتہ ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے. آپ دیکھیں 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا. میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ IMF کا معاہدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی نے 4 سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا, اور آج جو اکانومی کو, معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں. معیشت کو جو دھچکا لگا ہے, جو اس پہ خود کش حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے, اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی, اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا, وہ عمران خان نے کیا تھا, جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی, اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا, وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا, جس کے نتیجے میں آج جب آپ IMF سے بات کرنا چاہتے ہیں تو IMF کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں, پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں, یہ سٹیپس اٹھائیں, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے IMF کا, اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی, دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ, حکومت کے نمائندہ, یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ, مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. ماجد کلاسرا صاحب, 1 منٹ جی. ماجد کلاسرا صاحب. اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں, اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا IMF کا, اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے, اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. جی میڈم آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی. اور دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے جس پر مبینہ بیٹی کا, تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے, وہ درخواست خارج کی جائے. میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نااہل کیا گیا تھا, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام. میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے.
لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر، ایک ویزا پر، ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انتقام ہوا. لیکن ان کے جو جرائم ہیں، جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے، جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے، جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے، وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا. اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے، اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں، جواب جمع نہیں کرا رہے، کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں. جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں، ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں، اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نے چوری کی ہو، جب آپ نے جرم کیا ہو، تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا، لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں. اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا، میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی. آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں. آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے، یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا، جرم ثابت ہوتا ہے، ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جرم آپ نے کیا ہے، جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں. یہ نہیں ہو سکتا. میڈم، شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک سیکنڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاولپور میں آئی ہوئی ہیں. اس کا جواب دینے دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے، وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں، خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. اور میں رات کو دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں، اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے. اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی، انشاءاللہ ان سے ملوں گی، ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے. آپ آئے ہوئے ہیں، بہاولپور کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بحالی، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا 2018 کے اندر، جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا، مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا. اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں، وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے، بہاولپور صوبے کے کیے تھے، وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے، تو اس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے، وہ ہم نے کیا دونوں کا، جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر، جو بھی کام ہوئے، چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں، یا وہ دانش سکول بنے ہوں، یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں، یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں، وہ میٹرو بس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں.
तो मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब को अगर कोई जिस तरह से यहाँ पर जो डिमांड्स हैं और जो भी यहाँ पर काम तरक्याती काम हैं वो सब मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। और आने वाले वक्त में ना सिर्फ ये कि इलेक्शन होंगे बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी, पंजाब असेंबली के इलेक्शन भी जीतेगी, अपनी हुकूमत भी बनाएगी इंशाल्लाह, और जो भी कंसर्न्स हैं जनूबी पंजाब के वो भी हम एड्रेस करेंगे। एहसन अंसारी साहब। जी, केपी गवर्नमेंट को 417 अरब रुपए का बजट मिला था दहशतगर्दी से निपटने के लिए। हाँ। कहाँ गया कुछ पता नहीं। उसके ऊपर क्या कोई आगे इंक्वायरी होगी भी या अभी नहीं होगी, उसका क्या होगा? दूसरा, आप मियां साहब को कोई शेड्यूल तय हुआ पाकिस्तान आने का, कब देख रही हैं, और इलेक्शन कब होता देख रही हैं पाकिस्तान? जो मियां साहब के आने का जवाब है वो मैं दे चुकी हूँ। इलेक्शन जब भी होगा, चाहे वो 3 माह में हो, जब भी होगा, हमने आज से अपनी तैयारी शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं, वो सब अपने अपने कमरों में बैठ के ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मैदान में आ चुकी है इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी और इन फितनों को उठा के मैदान से बाहर फेंकेगी और वापस जहाँ से तरक्की का रास्ता, जो तरक्की का सफ़र टूटा था, उसको दोबारा से जोड़ेगी। आपने KPK की बात की, कल वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इतने बड़े फंड्स जो हैं वो PTI की हुकूमत को KPK को मिले हैं, जहाँ इस्तेमाल होने थे वहाँ इस्तेमाल नहीं हुए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें पुलिस भी शामिल है, वो सब आज भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बगैर हैं। तो वो फंड्स कहाँ गए? बिल्कुल इसकी होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है वो फंड्स कहाँ गए। जी सवाल। जी, अदालत के हवाले से मैं बात करूंगा कि शेख रशीद साहब पर जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उनका इल्ज़ाम ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद साहब पर मुकदमात दर्ज होना क्या कानून के अमल दरामद होने पर फुकदान नहीं हो? इसका मैं 2 लाइनों में जवाब देती हूँ, फिर राना साहब बात कर सकते हैं, वो रेलिवेंट हैं। मैं जनरल बात करूँगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि मैं इंतकाम के हक़ में नहीं हूँ, किसी के साथ नाहक ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और वो 12 साल का प्लान समझ के कि हम जो भी कहेंगे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो होता आया है पिछले 6-8 साल से, और अगर किसी ने वो जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सियासतदान है या वो एक पार्टी का सरबराह है या वो एक्स वज़ीर आज़म है। इस वजह से किसी को बच के निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। नाहक किसी को पकड़ने के हक़ में मैं नहीं हूँ। राना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल प्लीज़। आपके मियां साहब की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को कहा गया था कि ये इंतकामी कार्रवाई है। अब ये जो गिरफ्तारी हो रही है शेख रशीद साहब की या दूसरों की, वो इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है? देखिए, एक सेकंड, ये आपने बड़ा, अब मैं इसका एक जवाब तो दे चुकी हूँ। हमारी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझ समेत, राना साहब समेत पूरी जमात गिरफ्तार थी, पूरी जमात ज़ेरे अताब थी। और क्या इंतकाम किसको कहते हैं? इंतकाम कहते हैं जब आप पनामा का शोर निकालते हैं और उसमें से 1 रुपया आपको नहीं मिलता तो आप इकामा पर निकाल देते हैं। राना साहब के ऊपर आपने ड्रग्स का केस डाला, क्या निकला? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मुझे जिस तरह से जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उस केस की, झूठे केस की धज्जियां उड़ा के रख दी, वो सारी कौम के सामने। एहसन इकबाल साहब का केस हो, शाहिद खान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब के केसेस हो, सब की जो उसके पीछे इंतकाम था वो सबके सामने। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को अपने जो ये तोशाखाना चोरी है इस पे सज़ा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? अगर उसको फॉरेन फंडिंग में सज़ा मिलती है जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने, आप इसको इंतकाम कहेंगे? अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, वो पूरी दुनिया को पता है, उसको आप इंतकाम कहेंगे? झूठ अगर आपने बोला है, अगर आपने कोई कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। और एक और बात आप इधर आओ मेरे पास।
ऊपर आओ। चीमा साहब का कहना है कि मुझे टिकट मिलेगी अपने वफादारी के बदले यजमान से। एक सेकंड, एक और बात, देखो मेरी बात सुनो। ये सुबह से ड्रामा कर रही है। नहीं, एक और बात, आप अगर खड़े होकर आप ये हमारी वर्कर भी नहीं। इधर आओ। अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। रेहाना मुंशी, रेहाना बाजी, मैडम रेहाना है इसका नाम। आपको मैडम बुला रही है, ऊपर है। आ जाओ ना। आप आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाओ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहावलपुर की आवाम का और तंजीम का, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद पज़िराई मिली है, जो शफ़क़त और जो मोहब्बत बहावलपुर से मिली है उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तमाम ओहदेदारों से सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। हमारा ये फैसला कि एक एक डिवीज़न में जाएंगे बहुत अच्छा फैसला रहा। रहनुमाओं और कारकुनान की तजावीज़ ली हैं। अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून की क़ुव्वत में इजाफा करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नून लीग हकाइक पर मबनी बात करेगी, वो बात करेगी जो सच हो। मुस्लिम लीग नून उसूलों पर मबनी एक जमात है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान उंगली पकड़कर इक्तदार में आया, मजे लेता रहा और जब इक्तदार से चला गया तो तनकीद करने लगा। ये वतीरा नहीं है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पेशावर का सानहा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उनके पास वसाइल की बेहद कमी है। IMF से मुआहदे के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि IMF का मुआहदा इमरान खान के साथ हुआ था, जाते जाते ये शख्स मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके चला गया। अब IMF के साथ IMF का ये कहना है कि पहले तमाम शिकों पर अमल दरामद करें, हम फिर आगे चलेंगे। नहीं, आप इस तरह नहीं होता। अब जो आपने एक और बात की, हम जियाले हैं, इनके जियाले। आपने जो बस ना बस अब आ जाए, पीछे आ जाए। आपने जो इंतकाम की बात की, अगर कोई खड़ा होकर कोई ओहदेदार को धमकी देता है कि मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी फैमिलीज को भुगतना पड़ेगा, तो देखें और फिर आप ये कहें कि उससे इंतकाम लिया, ये बात गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर ओहदेदारों को धमकियां दें, उनको ब्लैकमेल करें और आप उनको थ्रेट्स दें और आप फिर ये कहें कि हमारे साथ इंतकाम होता है। तो सोच समझ के पहले बोला करें ताकि आपको प्राइस ना पे करनी पड़े। मैंने इन्हें कहा, मैंने मुझे जिले का ओहदा, इन्होंने कहा नहीं कोई ओहदा नहीं है। बहुत मुझे अफसोस हुआ राना साहब, कल कितने कल मैंने जो है ना, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम आप ये कहते हैं मैं बहावलपुर प्रेस में देखिए, जो तंजीमी मामलात हैं और जो अमली सियासत है, मैं तो इसके अंदर तफरीक नहीं करती। नहीं, इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत भी करूंगी, अमली सियासत भी करूंगी, तंजीमी सियासत भी करूंगी, सब करूंगी इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बहावलपुर के अवाम का शुक्रिया अदा किया, अवाम ने बहुत इज्जत से नवाजा है, शुक्रगुजार हूँ। रहनुमाओं कारकुनों की आरा और तजावीज़ हासिल की हैं। बहावलपुर डिवीजन के तमाम अहदेदारान से मुलाकात हुई है, पार्टी तंजीम के हवाले से भी गुफ्तगू। ये जो हमने एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं,
मरियम नवाज इंशाअल्लाह ताला खातून को मुझे निहायत आज इज्जत और लगा है एहतराम कि के साथ ये अपने जो साथ लेकर मुस्लिम गई लीग हैं नून और की ओहदेदारान अवामी के कुव्वत हवाले से है भी उसको उन्होंने चार गुफ्तगू की है। चांद ये बराह लगाए। रास्त नाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन तो पर बहुत देख बहुत रहे हैं कि शुक्रिया आप मरियम नवाज सबके की सवाल जानिब है तो से बताएं। निहायत खलूस और मोहब्बत के साथ खातून को इज्जत दी गई है, उनकी बात उन्होंने तहम्मुल से सुनी है और न सिर्फ बात उन्होंने तहम्मुल से सुनी है बल्कि मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की है कि इन लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, इस तरह से ओहदेदारान को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने तकरीब का खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, इमरान खान उंगली पकड़कर इक़्तिदार के मजे लेते रहे। मुस्लिम लीग का उसूली मौक़िफ़ है, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू अपने बराह रास्त मुलाहिजा की। उनसे जब सवाल किया गया पेशावर के सानिया के हवाले से, उस पर उन्होंने गिरफ्तार हुई और कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है। मगर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की जहां तक बात है उनके पास वसाइल की कमी है। IMF के साथ मुआहदे के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि IMF का मुआहदा इमरान खान के साथ हुआ था। इमरान खान ने ये मुआहदा IMF के साथ तय किया था, मगर जाते हुए इक़्तिदार की जाने की आड़ में उसने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और चला गया। अब IMF ये कहता है कि पहले अमल दरामद करें, हम फिर आगे चलेंगे। अब हम आवाम को अगर रिलीफ देना भी चाहें तो हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। IMF के तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाना जरूरी है। उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून हकाइक पर मबनी बात करती है, वो बात करेगी जो सच हो। मुस्लिम लीग नून उसूलों पर मबनी एक जमात है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। इमरान खान उंगली पकड़कर इक़्तिदार में आया, इक़्तिदार के भरपूर मजे लिए और जब इक़्तिदार चला गया तो वो तनकीद करने लगे, मगर मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा नहीं। अवाम जानती है महंगाई का कौन जिम्मेदार है। मईशत पर इमरान खान ने खुद कुछ हमला किया, मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। इमरान खान की गलत पॉलिसीज की वजह से महंगाई का सामना है। हुकूमत इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ से ज्यादती की गई। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके जुराइम सामने आ रहे हैं, अपने जुराइम का जवाब इमरान खान को देना होगा। IMF ने हमारे हाथ बांधे दिए, चाहे भी तो रिलीफ नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ज़ेरे आताब है। मुस्लिम लीग का उसूली मौक़िफ़ है, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मुस्लिम लीग का बयानिया हक़ाइक़ पर मबनी है, आज़ादी सहाफ़त पर एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई। सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बहावलपुर की आवाम का, तंजीम का, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो पज़ीराई जो शफ़क़त बहावलपुर से मिली है उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तमाम ओहदेदारान से सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। हमारा ये फैसला कि एक डिवीजन में जाएंगे, तंजीम साजी करेंगे, ये बहुत अच्छा फैसला था। रहनुमाओं और कारकुनान की तजावीज़ दी है। अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून की क़ुव्वत में इजाफा करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो हमारा बयानिया है वो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने बहावलपुर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने बहुत इज्जत से नवाजा है, शुक्रगुजार हूँ। रहनुमाओं कारकुनों की आरा और तजावीज़ हासिल की। बहावलपुर डिवीजन के तमाम ओहदेदारान से उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई है और पार्टी तंजीम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। अवामी राबता मुहिम मुस्लिम लीग नून की क़ुव्वत में इजाफा करेगी और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। साथ ठहरा था और उस टाइम इमरान खान के दौर में मीडिया के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियाँ और चैनल्स को बंद किया जाता था तो आप आवाज़ उठाती थी। लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है कि गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं मीडिया मालकान पे, मीडिया चैनल्स पे सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज को गिरफ्तार कर दिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है, उन हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। और जो आपके प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है,
उनके साथ उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अमीन अब्बासी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमीन अब्बासी साहब जवाहरी तवानाई हिंदिस शोबस में ब्याह का काम संग मैडम, पावर प्लांट पैट पेशावर में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, पूरी कौम परेशान है और रात को पेशावर केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान ने कहा कि उनको पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे नहीं दिए कि वो वहाँ पर जो है तमाम इंतजाम सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सके। तो लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप बताएं कि अवाम जो है उसके लिए आपका क्या पैगाम? नवाज शरीफन पन्निस दोरस में देखिए जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जाने हमने इसमें गंवाई हैं, लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है। और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है, 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक आजाद जम्मू कश्मीर सदर जो कराई की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नेलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद आपने जो ये बात की कि आप ये देखें कि जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है, 10 साल इनकी वहाँ पर हुकूमत। ये यहाँ से ही पता चलता है कि वो उसको हुकूमत को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर जिस तरह से आपने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोले, अपनी सरहदें खोली, उनको अपना दोस्त करार दिया और जिनको आप अपने हाथ, आंखें या कान कहते थे उनको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। अगर वो स्टेट के लिए इस्तेमाल हुए होते तो वहाँ पर आज ये हालत ना होती। तो ये जो कमजोरी है उसको मानना पड़ेगा, ये लैप्स था, ये बहुत बड़ी एक आई थिंक एक बहुत बड़ी कमजोरी के तौर पे सामने आई है ये चीज़, जिसके नतीजे में हमें आज जो मुल्क अमन का गहवारा बन गया था, हम वापस जो है वो ये इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं जो अभी इतना बड़ा सानिया हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुल्क को और अवाम को महफूज रखे। कि पिछली भारतीय हुकूमत जो मकबूल जम्मू कश्मीर में आबादियों तनासब बिगाड़ने मैडम ये बताइए कि मुल्क इस वक्त शदीद मुश्किलात में है और सारे ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और बड़े आला अफसरान जो मराद याफ्ता तबका है उसके लिए मुश्किल फैसले नहीं लिए जा रहे। सारे मुश्किल फैसले अवाम के लिए क्यों लिए जा रहे हैं? उनकी मराद कब वापस होंगी? कश्मीर मैं तो बिल्कुल आपके साथ इस चीज़ में हूँ कि सबसे जो आगे बढ़ के कुर्बानी देनी चाहिए वो हम सबको, जितने भी आपने जिन का भी नाम लिया, जिन तबकात का नाम लिया, अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो उनको रज़ाकाराना तौर पर भी आगे बढ़कर इस चीज़ में पहल करनी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि मसावात कायम करते हुए इनको भी उसको पूरा उसका शेयर उठाना चाहिए। बड़गम तो जिम्स मुजाहिद साथ बड़े मुजाहिरीनों प्ले कारतून में यमन पैट भारतीय हुकूमत के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ नारा मुजाहिरीन मालूम छो है कि कौशल ची तेरे हक को मैं ये चाहूंगा कि तीनों जमीन में मुश्किल मोहन कर जी मैं सवाल तो इस जमीन ने बेदखल करने भारतीय हुकूमत फौरी तौर वापस इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं और उसके लिए आप लोग इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं और प्रोलॉन्ग करने का सोच रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो, आप लोग डर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर मोहम्मद हम आपके सामने खड़े, हम अवाम में मौजूद हैं। मुहिम चेक लोगों को पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को पता है कि अगर आज महंगाई है तो वो किसकी वजह से। आप कश्मीर में तो बिल्कुल ही बात करने की मनाही है। बटंडी में लोग निकले मगर कश्मीर से लोग को बाहर निकलना ही उनके लिए मुश्किल है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली, उनसे तो वो छुड़ा लेना, पहले तो 10 चला चाइना से छुड़ा ली।
उसके बाद यहाँ घास चरा है तो गाँव का अपना उनका हक होता है। और जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहते हैं अमीर गरीब, जिनके पास 10 मरले जमीन है, जिनको कल खजीवारा में बाकी जगहों पे जहाँ इन्होंने अनंतनाग में, यहाँ श्रीनगर के अंदर गलत नगर में, बाकी जगह पे जहाँ इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडोज, ये तो आज के लोग नहीं है, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास जमीनें हैं। कई साल लग जाएंगे। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था नवाज शरीफ साहब के वक्त में, तो किसको तकलीफ हुई थी, और आज अगर इस हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आई है, तो आप ये देखें, अगर आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसमें हमारे हाथ बांधे हुए हैं। IMF का मुआहदा वो हमने नहीं किया, वो इमरान खान ने किया था, जिसमें वो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी मईशत को गिरवी रख के आ गया था तो ये गलत बात नहीं होगी, और फिर जाते जाते उसको फ्लाउट करके चला गया, वो मुआहदे को फाड़ कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया, जिसके नतीजे में आज जब आप IMF से बात करना चाहते हैं तो IMF कहती है कि नहीं, आप पहले हमसे धोखा कर चुके हैं, पहले आज आप ये कीमतें इंक्रीज करें, ये स्टेप्स उठाएं, तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो जो ये मुआहदा करके चले गए IMF का, इससे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम अगर रिलीफ देना चाहें भी तो नहीं दे सक रहे। अब ये तो हुकूमत फैसला करेगी। देखेंगे राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं मेरे साथ, हुकूमत के नुमाइंदा, ये आपसे बात करेंगे, मैं अवाम की नुमाइंदा, मुझसे अवामी सवाल और ये मैं एक और बात कह दूं, अगर आज हम उस मुआहदे की जो इमरान करके चला गया IMF का, उसकी पासदारी करते हैं तो अवाम पर मुश्किल आती है, अगर उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान पर मुश्किल आती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट खुदा न खास्ता कर सकता है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो आप सब PDM की डॉक्टर खारजा तर्जमान मुमताज अखलाक बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में भारत का गैर कानूनी कब्जा व शिकार मकबूजा कश्मीर को जिक्र करता हुआ मुमताज अखलाक बलोच ने कहा कि जो में यकजहती कश्मीर 5 फरवरी 2023 में मनाई जाए, पाकिस्तानी कौम 5 फरवरी में कश्मीरी अवाम मेरे ऊपर बनता भी नहीं है, वो दरखास्त खारिज की जाए। मियां साहब को तनख्वाह ना लेने पर जब नाअहल किया गया था, इस पर क्या कहना जारी रखेगा? मैं तो ये कहूंगी कि बड़ा आजकल ये शोर मचा रहे हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर का सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 5 फरवरी जो में यकजहती कश्मीर का हवाला थी अपना स्नेह में क्योंकि मकबूजा कश्मीर हक खुदरादीद को हक मंदन अल्लाह कश्मीरियां ना नवाज शरीफ को तो आपने नाकर्दा गुनाह की सजा देकर एक इकामा पर, एक वीजा पर, एक्सपायर्ड वीजा पर निकाल दिया। उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, इंतकाम हुआ, लेकिन इनके जो जराइम हैं, जिसमें वो घड़ी चोरियां भी शामिल है, जिसके अंदर तोशा खाना की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस शामिल है, जिसमें 1.9 मिलियन पाउंड्स का केस शामिल है, जो इन्होंने बिल्कुल एक हवाले कर दिया अपने दोस्त के, वो पैसा कौम का पैसा था। और उसके बाद आप तमाम केसेस जहां पर इस सब में इन्होंने जुर्म किया हुआ है और वो जुर्म सामने आ रहा है, इसलिए ये भाग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करा रहे, क्योंकि वो जराइम किए हुए हैं। जब आपने जुर्म नहीं किया होता तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 से ज्यादा पेशियां भुगतते हैं, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अदालत में मौजूद होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर आपके केसेस सुने जाते हैं और आप खड़े होते हैं अपने इंतकाम का सामना करने के लिए। लेकिन जब आपने चोरी की हो, जब आपने जुर्म किया हो, तो आपका जवाब अदालत में ये जाता है कि ये अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, या मैं अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ इसलिए मैं ये जवाब नहीं दूंगा। ये कोई जवाब नहीं है, ये जवाब है कि आपने जुर्म किया है। ये उसका इतराफ़ जुर्म है कि हाँ मैंने जुर्म किया, लेकिन मैं सबूत देने से डरता हूँ। और जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई, आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते, आपके साथ किसी ने इंतकाम नहीं। आप पहले तो हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। तो जब कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जुर्म आपने किया है, जुर्म का इतराफ आपने किया है और उसके बाद आप कानून से बचकर निकल जाएं सियासतदान की आड़ में, ये नहीं हो सकता। मैडम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दिया है, क्या मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ शुरू हो गया है? और दूसरा सवाल यह है कि आज आप बहावलपुर में आई हुई हैं। इसका जवाब देने में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो इस पे लोगों को डाउट्स थे वो उन्होंने कल टीवी पे आके खुद क्लियर कर दिए।
میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں، خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور میں رات کو دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں، اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں، جتنے بھی پارٹی کے وزیر اعظم سے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے، اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی، انشاءاللہ ان سے ملوں گی، ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے، لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے۔ خزانہ وزیر محمد اسحاق ڈار سے ان کی بینکاری نظام شریعت مطابق سنو ابشکو میں کھن لیکن بے ملک جو سود نظام ختم تھو کمجا کامیاب اسلام آباد نیشنل اسلامک اقتصادی فورم ویڈیو لنک کے ذریعے آج خطاب تھو جو شریعن کی نیشنل اسلامک اقتصادی فورم بے سود نظام ختم تھو کمجا مدد دی جائے محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا، مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے جنوبی محاذ بنایا گیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا، اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے، وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے، بہاولپور صوبے کے کیے تھے، وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے، مشورہ کا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے، وہ ہم نے کیا دونوں کا، جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا، اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر جو بھی کام ہوئے، چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں یا وہ دانش سکول بنے ہوں یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہو، وہ میٹرو بس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کام پاکستان سے تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے سکردو شہر ساتھ بلتستان ڈویژن منتع علاقوں شدلو بس اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی، پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی، اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ، اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ کے پی گورنمنٹ کو 417 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں، اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی بھی یا ابھی نہیں ہوگی، اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول طے ہوا پاکستان آنے کا کب دیکھ رہی ہیں اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ میاں صاحب کے آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں، الیکشن جب بھی ہوگا، چاہے وہ 3 ماہ میں ہو، جب بھی ہوگا، ہم نے آج سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے الحمدللہ۔ الیکشن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، الیکشن ہوں گے، مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور ان فتنوں کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکے گی، اور واپس جہاں سے ترقی کا راستہ، جو ترقی کا سفر ٹوٹا تھا، اس کو دوبارہ سے جوڑے گی۔ آپ نے کے پی کے کی بات کی، کل وزیر اعظم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو، کے پی کے کو ملے ہیں، جہاں استعمال ہونے تھے وہاں استعمال نہیں ہوئے۔ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے، وہ سب آج بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر ہیں، وہ فنڈز کہاں گئے بالکل اس کی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ فنڈز کہاں گئے۔ کراچی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید صاحب پر مقدمات درج ہونا کیا قانون کے عمل درآمد ہونے پر فقدان نہیں ہو؟ اس کا میں 2 لائنوں میں جواب دیتی ہوں، پھر رانا صاحب بات کر سکتے ہیں، وہ ریلیونٹ بنتے ہیں۔ میں جنرل بات کروں گی، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں انتقام کے حق میں نہیں ہوں،
किसी के साथ नाहक वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होनी सेनेटर चाहिए, मोहम्मद लेकिन इसाक डार इस अगर किसी बेंकारी ने कोई निज़ाम जुर्म को किया शरीयत है न ज़मज़म बियो और वो 12 साल का प्लान समझ के कि हम जो भी कहेंगे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो होता है पिछले 6-8 साल से, नेशनल इस्लामिक और अगर किसी ने वो जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सियासतदान है या वो एक पार्टी का सरबराह है या वो एक्स वज़ीर आज़म है, इस वजह से किसी को बच के निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, नाहक किसी को पकड़ने के हक में नहीं। साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल प्लीज। चीनी सी पेशावरी की दहशतगर्दी वाक़ई शहीद गोखन को नाम मत्सर इंतकामी कार्रवाई है। अब ये जो गिरफ्तारी और शेख रशीद साहब की चीनी सदर शी जिनपिंग वो इंतकामी कार्रवाई कैसा नहीं है। शरीफ इमंताज एक सेकंड ये आपने बड़ा, अब मैं इसका एक जवाब तो दे चुकी हूँ। हमारी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझ समेत, राणा साहब समेत पूरी जमात गिरफ्तार थी, पूरी जमात ज़ेरे अताब थी। और क्या इंतकाम किसको कहते हैं? इंतकाम कहते हैं जब आप पनामा का शोर निकालते हैं और उसमें से 1 रुपया आपको नहीं मिलता तो आप इकामा पर निकाल देते हैं। राणा साहब के ऊपर आपने ड्रग्स का केस डाला, क्या निकला? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मुझे जिस तरह से जो मेरे पे इल्जाम लगाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उस केस की, झूठे केस की धज्जियां उड़ा के रख दी, वो सारी कौम के सामने, एहसन इकबाल साहब का केस हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब के केसेस हो, सबकी जो उसके पीछे इंतकाम था वो सबके सामने। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जो ये तोशाखाना चोरी है इस पे सजा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? अगर उसको फॉरेन फंडिंग में सजा मिलती है जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने, आप इसको इंतकाम कहेंगे? अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, वो पूरी दुनिया को पता, उसको आप इंतकाम कहेंगे? झूठ अगर आपने बोला है, अगर आपने कोई कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। पाकिस्तानी शरबत से याद जाला कश्मीर। और एक और बात एक और बात आप इधर आओ मेरे पास, ऊपर आओ। एक सेकंड, एक और बात। देखो मेरी बात सुनो, ये सुबह से ड्रामा कर रही है। नहीं, एक और बात, आप अगर खड़े होकर आप हम बात करते रहते हैं कि बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, इधर आओ। अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। रेहाना बाजी, मैडम रेहाना है इसका नाम। आपको मैडम बुला रही है, ऊपर है। तो ये बिजली लगाने से What matters for Pakistan? What? चलो आ जाओ, आप आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाओ। और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहावलपुर की आवाम का और तंजीम का मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद पज़िराई मिली है, जो शफ़क़त और जो मोहब्बत बहावलपुर से मिली है उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तमाम अहदेदारों से सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। हमारा ये फैसला कि एक एक डिवीज़न में जाएंगे बहुत अच्छा फैसला रहा। रहनुमाओं और कारकुनान की तजावीज़ दी हैं। अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून की कुव्वत में इजाफा करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नून लीग हकाइक पर मबनी बात करेगी, वो बात करेगी जो सच हो। मुस्लिम लीग नून उसूलों पर मबनी एक जमात है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान उंगली पकड़कर इक़्तिदार में आया,
मजे लेता रहा और जब इक़्तिदार